ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आप सौ छात्रों ने जय श्री कृष्ण प्रणाम। कक्षा मध्यमा प्रथम धोरण 11 अनिवार्य संस्कृत व्याकरणे प्रथम पाठे तद्धित परिचय इति विषये किंचित भणामः पठामः। तो तद्धित परिचय प्रथम पाठ आपणे भणवानो छे। कक्षा धोरण 11 में आ पाठ आवे छे। प्रास्ताविकम पाणिनीयं तद्धित प्रकरणं भारतीय इतिहासस्य निदर्शकम अस्ति। कहे छे कि पाणिनीय कृत जे तद्धित प्रकरण छे तस्य हितम तस्माद् हितम तस्मिन् हितम तद्हितम वगैरह वगैरह अर्थों प्रकाशित छे तद्धित शब्दनो प्रयोग। तो पाणिनीय जे तद्धित प्रकरण छे ए भारतीय इतिहासनुं आखुं एक निदर्शन करावे छे, दर्शन करावे छे कि प्राचीन भारत केवुं हतुं ए तमे बधुं तद्धित प्रकरण छे तेमां भणी शको छो। एतेन प्राचीन भारतवर्षस्य भौगोलिक चित्रं स्पष्टं भवति। यतः प्रकरणे अस्मिन् अनेकेषां प्राचीन पुरुषाणां प्राचीन पुरुषोनो उल्लेख, राज्ञां एटले के राजाओनो उल्लेख, महाराजाओनो उल्लेख, कुलानां अलग अलग कूळो हता आपणे त्यां, जेम के कुरुकुळ, पांडवोनो कूळ, ત્યાંથી આવતા સૂર્યવંશ છે, ચંદ્રવંશ છે, એ બધા વંશોનું વર્ણન, જનપદાનામ જનપદ એટલે કે નગરોનું વર્ણન છે, ગ્રામાણામ अलग अलग ગામ હોય એનું વર્ણન તદ્ધિત પ્રકરણમાં છે, નદી નામ એટલે કે अलग अलग નદીઓનું વર્ણન, પર્વતાદિ નામ જેમ કે રૈવતકઃ ગિરનાર એ પર્વતનો ઉલ્લેખ મળે છે। ત્યારબાદ એ તત્કાલિક સંબંધિત જે સંપ્રદાયો હતા જેમ કે બૌદ્ધ સંપ્રદાય એ સમયમાં પાણિનીય મુનિ હતા એમની પહેલા બૌદ્ધ સંપ્રદાય થઈ ગયો છે। તો કઈ રીતના આપણને ખબર પડે? મહાભાષ્યમાં કીધું ને શબ્દ પ્રમાણકાહ વયમ શબ્દાહ તદસ્માકમ પ્રમાણમ। तो प्रमाण शू है? तो खुद पाणिनी मुनिए कीधु कुमार श्रमणादिभिः एवुं आपणे त्यां एक सूत्र आवे छे। श्रमणादि साथे कुमार शब्द होय तो तत्त समास थाय छे, समासनुं सूत्र छे। तो श्रमण आदि साधुओ हता जे कुमार साधुओ हता। तो ए समयमां जे आपणुं प्राचीन भारत हतुं एनुं व्यवस्थित दिग्दर्शन जोईए तो तद्धित प्रकरणमां आपणने मळे छे। भारतस्य प्राक्कालिकं वैदिक उत्तरकालिकं च ऐतिह्यं ज्ञातुं पाणिनीय तद्धित प्रकरणम् अत्यन्तम् उपयुक्तं वर्तते। तो आ अति पाणिनीय तद्धित प्रकरणनी प्रस्तावना। हवे आपणे तद्धित विषयमां प्रवेश करीशुं। तद्धित विषय प्रवेशः कहेवाय छे के अपदं न प्रयुञ्जीत। अपदम के जे पद नथी, पद संबंधी नथी एवा वाक्यनो प्रयोग न करवो जोईए इति महाभाष्ये कथितम् भगवता पतंजलिना। अपदम न प्रयुञ्जीत इति भाष्यवचनेन इदं स्पष्टं यत् सुप्रत्ययानां तिक् प्रत्ययानां च महत्वम् अत्यन्तम् अस्ति। આપણે ત્યાં બે પ્રકારના પ્રત્યયો હોય છે, સુબંધના પ્રત્યયો અને તિગંતના પ્રત્યયો। સુપ્તિંગંતમ પદમ આપણે સંજ્ઞા પ્રકરણમાં ભણી ગયા। સુઓજસ અમોઠસ ઇત્યાદि જે પ્રત્યયો છે અને પછી ટિપ્તઝી સિપ્તસ્ત મિબ્બસ્મસ જે ક્રિયાપદોના પ્રત્યયો છે। तो सुबंध अने तिगंत प्रत्ययथी पदनु निर्माण पण थाय छे। यतः सुप्तिंग प्रत्ययैः एव पद निर्माणं भवति, किन्तु पद निर्माणात् प्राक् प्रातिपदिक निर्माणं कर्तव्यं। पद निर्माणथी पहेला कोनुं निर्माण थाय छे? प्रातिपदिकनुं निर्माण। पदम पदम इति प्रतिपदम, प्रतिपदम अर्हति इति प्रातिपदिकम, प्रातिपदिकस्य भावः अर्थः प्रातिपदिकार्थः। तो पद निर्माण पूर्वे प्रातिपदिक निर्माण आपणे त्यां करवुं जोईए, कर्तव्यम। एवं च धातुना सह तिंग प्रत्ययानां वा कृत प्रत्ययानां वा सन आदि प्रत्ययानां योजनेन तिगंत पदम उत्पद्यते। जे तिगंत पद छे ए धातुओना संबंधी, कृदंत प्रत्ययोना संबंधी, सनाद्यंत आदि प्रत्ययोथी तिगंतना पद छे ए बनता होय छे। तथैव प्रातिपदिकेन सह सुप्रत्ययानां वा स्त्री प्रत्ययानां वा तद्धित प्रत्ययानां योजनेन सुबन्तं पदम् उत्पद्यते इति स्पष्टम्।
यदा वयं तद्धित प्रत्ययानां विषये परिशीलयामस्तदानीम् इदम् अवश्यं ज्ञातव्यं यत् तद्धित प्रत्ययाः केवलं सुबन्तेभ्यः एव स्वीक्रियते व्यवह्रियन्ते। तद्धित जे છોકરાઓ પ્રકરણ હોય છે ને એમાં સુબંતના જ પ્રત્યયો આવે છે, એમાં તિગંતના પ્રત્યયો આવતા નથી. તદ્ધિતમાં સુબંતના જ પ્રત્યયો આવશે, એટલે કે સુ ઔજસ અમોઠસ ટાભ્યામ બીજ જે પ્રત્યયો છે આપણે ત્યાં એ જ પ્રત્યયો તદ્ધિતમાં આવશે. તદ્ધિત પરિચય એ આપણો પાઠ જે છે આપણે જે ભણીએ છીએ એમાં તદ્ધિત પરિચય છે. તદ્ધિત કોને કહેવાય, તદ્ધિતમાં કેનું કેનું વર્ણન છે, પછી આગળ આપણે ભણીએ તો તદ્ધિતમાં કયા કયા સૂત્રો કયું કાર્ય કરે છે એ આપણે જોઈશું. હવે કોને તદ્ધિત કહેવાય, કિન નામ તદ્ધિતમ ઇતિ વિષયે પઠામઃ. તેભ્યઃ પ્રયોગેભ્યઃ હિતાઃ તદ્ધિતાઃ. તેભ્યઃ માટે તેના માટેના જે પ્રયોગો હોય છે કે જે પ્રયોગ કરવામાં આવે છે તો તેભ્યઃ પ્રયોગેભ્યઃ હિતાઃ તદ્ધિતાઃ. એના પાછા અલગ અલગ વિભક્તિ પ્રમાણે અર્થ છે. તેન હિતમ, તેભ્યઃ હિતમ, તસ્માદ હિતમ, તસ્ય હિતમ, તસ્મિન હિતમ, અલગ અલગ અર્થોમાં તદ્ધિત શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે. અર્થાત યેષામ પ્રયોગાણામ નિષ્પાદનાય યે પ્રત્યયાઃ હિતકરાઃ સન્તિ. જે આપણે પ્રત્યયો અથવા તો વાક્યનું નિર્માણ કરીએ છીએ એમાં એ વાક્ય હિતકર હોય એને આપણે ત્યાં તદ્ધિત કહેવામાં આવે છે. તદ્ધિત પ્રત્યયનામ આવશ્યકતા કા વર્તતે. તદ્ધિત પ્રત્યયોની આવશ્યકતા શું છે આપણે ત્યાં? ઇતિ એકેન વાક્યેન અવગચ્છામઃ. હવે અહીંયા પુસ્તકકાર છે એક ઉદાહરણ આપે છે. ચલો આપણે ઉદાહરણના માધ્યમથી જાણીએ કે તદ્ધિત પ્રત્યય છે એનું શું ઉપયોગ આપણે ત્યાં છે. યથા ઉદાહરણમ પુરોહો અપત્યાની પાંડોહો અપત્યૈઃ સહ અયુધ્યંત યુદ્ધ સંપ્રહારે इति नामको धातुः लंग लकार बहुवचने अयुध्यंत इति रूपम जातम. कुरोह अपत्यानि એટલે કે કુરુના અપત્ય એટલે કુરુના દીકરા કૌરવો, પાંડવો અપત્યૈઃ સહ એટલે કે પાંડવોના દીકરાઓ સાથે તૃતીય વિભક્તિનો પ્રયોગ. તો કુરુના દીકરાઓ પાંડવોના દીકરાની સાથે યુદ્ધ કરતા હતા, પણ આ પુરોહો અપત્યાની ષષ્ઠી વિભક્તિ ને વળી પાંડવો અપત્યૈઃ ને તો આમાં વાક્યમાં બંધ બેસતી નથી ભાઈ. તો આને આપણે વ્યવસ્થિત વાક્ય બનાવવું હોય, અપદમના પ્રયુંજિત એ તો કહી દીધું, પણ વ્યવસ્થિત પદયુક્ત વાક્ય બનાવવું હોય તો એના માટે તદ્ધિત કામ આવે છે. જેમ કે આ ઉદાહરણમાં આપણે જોઈએ તો વાક્યમિદમ પ્રકારાંતરેણાપી પ્રસ્તુતું શક્યતે તદ યથા કૌરવાહ પુરોહો અપત્યાની કૌરવાહ પાંડવો અપત્યૈઃ એટલે કે પાંડવૈઃ સહ અયુધ્યંત. મૂળ કહેવાનો ભાવ એટલો જ છે કે કુરુના દીકરાઓ પાંડવોના દીકરા સાથે યુદ્ધ કરતા હતા, અથવા તો મહાભારતનું યુદ્ધ થઈ ગયું, પણ ક્યાં પુરોહો અપત્યાની અને એનું તદ્ધિતનું રૂપ બને છે કૌરવાહ અને પાંડવો અપત્યૈઃ તો ત્યાં પાંડવૈઃ. તો વાક્ય એકદમ નાનું થઈ જાય અને સરળ થઈ જાય અને આપણે સમજી શકીએ એના માટે આપણે ત્યાં તદ્ધિત જે પ્રકરણ છે એનું ખૂબ જ મહત્વ છે. તો કૌરવાહ પાંડવૈઃ સહ અયુધ્યંત, યુદ્ધ સંપ્રહારે ધાતુ છે, અયુધ્યંતમાં લંગલકાર અને બહુવચનનો પ્રયોગ છે. અનેન જ્ઞાયતે યદ અત્ર તદ્ધિતાંત શબ્દાનામ પ્રયોગેણ વાક્યમ લઘુભૂતમ સદ યોગ્યમેવ અર્થમ બોધયતિ. આનાથી આપણે જાણી શકીએ છીએ કે વાક્ય એકદમ નાનું થઈ જાય છે, સરળ થઈ જાય છે અને વિભક્તિ વચનથી આપણે એને વ્યવસ્થિત રીતના એનું દર્શન કરી શકીએ છીએ. येषां प्रत्ययानां संयोजनेन विभिन्न अर्थेषु नूतन प्रातिपदिकानां निर्माणं भवति तेषां प्रत्ययानां तद्धिताः इति नामधेयम्. जे ऊपर આપણે વાત કરી તેમ કે અલગ અલગ અર્થોમાં જે હિતકર વાક્યો હોય છે એને આપણે ત્યાં તદ્ધિત વાક્યો કહેવામાં આવે છે. તો કિન નામ તદ્ધિતમ એના વિશે આપણે માહિતી પ્રાપ્ત કરી. હવે તદ્ધિત પ્રત્યયાનામ ઉદાહરણાની, હવે પુસ્તકકાર છે એ અહીંયા ઉદાહરણ રાખે છે. પુસ્તક આવડ્યા છે 11મા ધોરણમાં અનિવાર્ય સંસ્કૃત વ્યાકરણ. તો એમાં પ્રથમ ઉદાહરણ આપે છે. પ્રથમ ઉદાહરણે યથા પુરોહ અપત્યમ. અપત્યમ એટલે વંશ દર્શાવતો એક શબ્દ. અપત્ય એટલે કે એની આગળનો પુત્ર, એની સંતાન. તો પુરોહ અપત્યમ, તો પુરુનું અપત્ય એના સંતાનો શું કહેવાય આપણે? તો કૌરવ. તો આપણે અહીંયા શું કરીએ છીએ? પુરુ અગ્રે અણ પ્રત્યય કરીએ છીએ, કારણ કે અપત્ય છે તો તસ્યાપત્યમથી ત્યાં અણ પ્રત્યય થઈ જાય છે. પુરુ પછી ત્યાં ગુણ અને પછી અવાદેશથી કૌરવ એવું રૂપ બને છે. તો મૂળ અહીંયા તદ્ધિતાંત એવો તસ્યાપત્યમથી અણ પ્રત્યય થયો. તો આપણે એમ કહીએ પુરોહ અપત્યાની, એની જગ્યાએ આપણે એમ કહી દઈએ કે ભાઈ કૌરવાહ.
તો વાક્ય કેટલું સરસ ને શબ્દ કેટલો સરસ બને. તો તદ્ધિતનું આ મહિમા છે, મહત્વ છે. એક બીજું ઉદાહરણ આપે છે, જેમ કે જનાનામ સમૂહ. આપણે કહીએ જનાનામ સમૂહ, અહીંયા ષષ્ઠી વિભક્તિનો પ્રયોગ થયો છે, ષષ્ઠી તત્પુરુષ છે. તો જનાનામ સમૂહ ઇતિ જનસમૂહ. તો અહીંયા તદ્ધિતવાળું એક સૂત્ર છે, ગ્રામ જન બંધુભ્યસ્તલ, એનાથી ત્યાં તલ પ્રત્યય થયો અને પછી ટાપ ઇત્યાદિ પ્રત્યય થાય એટલે જનતા રૂપ બને છે. તો આપણે એમ કહીએ જનાનામ સમૂહ આગચ્છતિ, તો કેટલું મોટું વાક્ય થઈ જાય. પણ જનતા આગચ્છતિ એમ કહીએ તો નાનું થઈ ગયું. તો ત્યાં તલ પ્રત્યય થયો છે, એ ખાસ યાદ રાખવાનું. તો તદ્ધિતના જ આ બધા પ્રત્યયોનું એક વિશિષ્ટીકરણ અહીંયા દર્શાવવામાં આવે છે. ત્રીજું ઉદાહરણ આપે છે, વ્યાકરણમ અધીતે સહ. વ્યાકરણનું જે અધ્યયન કરે છે તે. તો વૈયાકરણ આપણે એવું કહીએ, પણ વ્યાકરણમ અધીતે લાંબુ છે, પણ વૈયાકરણ એ રૂપ બનાવવું હોય તો તદ્ધિતનો પ્રત્યય આવે. એના માટેનું સૂત્ર છે અરણુ ગયનાદિભ્ય અણ, એનાથી અણ થાય અને પછી અણ પ્રત્યય થઈ જાય. પછી નવ્યાભ્યામ પદાંતાભ્યામ પૂર્વતાભ્યામ એચ, પૂર્વોતુતાભ્યામ એચ, એનાથી ત્યાં એચ પ્રત્યય થાય એટલે પરિણામે વૈયાકરણ એવું રૂપ બને છે. તો તમે નોટ કરતા હશો કે વ્યાકરણમ અધીતે સહ એટલું લાંબુ બોલવું અને પછી ખાલી વૈયાકરણ એટલું બોલવું, તો એમાં તદ્ધિતનો પ્રત્યય થયો છે. તો આ બધા તદ્ધિતાંત પ્રત્યયો દર્શાવવામાં આવ્યા છે. એવી રીતના આપણે એમ કહીએ રાષ્ટ્રીય ભવ, રાષ્ટ્રમાં થવા વાળું. હવે આપણે એને તદ્ધિત પ્રત્યય વાળું કે પ્રત્યય લગાડીએ તદ્ધિતાંત, તો ત્યાં રાષ્ટ્રાવાર પારા ધખો, એનાથી ત્યાં ખ પ્રત્યય થઈ જાય છે, ના ઘ પ્રત્યય થઈ જાય છે અને પછી ત્યાં ઈય પ્રત્યય થઈ જાય છે. તો રાષ્ટ્ર અગ્રે ઘ અને પછી ત્યાં ઈય પ્રત્યય થઈ ગયો, આય ની આપણે જગા પ્રત્યય આદિ નામથી. તો રાષ્ટ્રીય એવું રૂપ બન્યું. તો પરિણામે તદ્ધિત જે પ્રત્યય આવે છે એનું કેટલું મહત્વ છે અને કેટલું સરસ બંધારણ થાય છે. પાંચમું ઉદાહરણ આપે છે, નરસ્ય ભાવ નર્ત્વમ, તો તસ્ય ભાવ સ્વતલો, એનાથી ત્યાં ત્વ પ્રત્યય થાય છે. તસ્ય તો નરસ્ય ષષ્ઠી અર્થમાં, તો ત્યાં નરનો ભાવ નરત્વમ. તો આ બધા ઉદાહરણો છે કે તદ્ધિતનું શું મહત્વ છે. બહુ મોટું વિધાન હોય, બહુ મોટું વાક્ય હોય અલગ અલગ, એને તદ્ધિતાંત પ્રત્યયોથી વ્યવસ્થિતકરણ કરવામાં આવે છે. તો તદ્ધિત પ્રત્યયોના અમુક ઉદાહરણ જોયા. હવે તદ્ધિત રૂપ નિર્માણાય સામાન્ય પ્રક્રિયા. તદ્ધિત રૂપનું આપણે છોકરાઓ નિર્માણ કરવું હોય તો એની સામાન્ય પ્રક્રિયા શું છે? મધ્યમાં દ્વિતીયમાં તમારે તદ્ધિત વિષય ભણવામાં આવશે. તો એની 4 પ્રક્રિયા મુખ્ય છે. સર્વપ્રથમ તદ્ધિત પ્રત્યયાનામ યોજનેન સમાસ ઇવ તદ્ધિતાંતસ્યાપી પ્રાતિપદિક સંજ્ઞા ક્રિયતે. સર્વપ્રથમ કૃત તદ્ધિત સમાસાશ્ચ, એનાથી પ્રાતિપદિક સંજ્ઞા થાય છે. આ સૂત્ર આપણે ભણી ગયા પૂર્વમાં. તો કૃદંતમાં, તદ્ધિતમાં અને સમાસમાં 3 સ્થાનમાં પ્રાતિપદિક સંજ્ઞા થાય છે. તો તદ્ધિતમાં જ્યારે રૂપ આપણે સિદ્ધ કરીએ તો ત્યારે પહેલાં એની પ્રાતિપદિક સંજ્ઞા કરવાની. જેવી પ્રાતિપદિક સંજ્ઞા થઈ જાય તદનંતરમ મધ્ય વિદ્યમાનાનામ સુપ્રત્યયાનામ સુપો ધાતુ પ્રાતિપદિકયોઃ ઇતિ સૂત્રેણ પ્રત્યયોઃ લોપઃ ક્રિયતે. તો જે સુબંતના જે પ્રત્યયો છે એનો લોપ કરવામાં આવે છે. તો પહેલાં આપણે પ્રાતિપદિક સંજ્ઞા કરી, પછી તત્ત સંબંધી જે પ્રત્યયો મૂક્યા, સુવો જસ અમોટ છસ જેવી વિભક્તિ એવા પ્રત્યયો મૂકવામાં આવે. તો સુપો ધાતુ પ્રાતિપદિકયોઃ એનાથી એનો લોપ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ પ્રકૃતે પરતઃ તદ્ધિત પ્રત્યય, જેવો તદ્ધિત પ્રત્યય પરમાં હોય એ અનુસાર ત્યાં ક્યાંક વૃદ્ધિ કરવામાં આવે છે, તો ક્યાંક ગુણ કરવામાં આવે છે. જેમ કે તદ્ધિતે સ્વચામાં દેહે, તો આદિ વૃદ્ધિ થાય, પછી ત્યાં ઘણીવાર ઓર ગુણ લાગે, ઘણીવાર અવાદેશ થઈ જાય ઇત્યાદિ, જે ગુણવૃદ્ધિ આદિ કાર્ય બને છે. તો એની ત્રીજી પ્રોસેસ. ચોથી સામાન્ય પ્રક્રિયા છે અંતે એક દેશ વિકૃતમ અનન્યવત ઇતિ ન્યાયેન પ્રાતિપદિકમ મત્વા સુપ્રત્યયાનામ સંયોજનેન તદ્ધિતાંત પદસ્ય નિર્માણમ ભવતિ. એક દેશ વિકૃતમ અનન્યવત, એનાથી પૂર્વમાં જે પ્રાતિપદિક સંજ્ઞા કરી છે એને માનીને અહીંયા પણ પાછું સૌજ સમોટથી આપણે પ્રત્યય મૂકીએ છીએ અને શબ્દની સિદ્ધિ કરીએ છીએ. તો આખા તદ્ધિતની સિદ્ધિ છે એ સામાન્ય પ્રક્રિયાએ દર્શાવવામાં આવી છે. તદ્ધિત અધિકારા. હવે તદ્ધિત જે પ્રકરણ છે એનો અધિકાર ક્યાંથી લઈ અને ક્યાં સુધીનો છે એના વિશેની એક માહિતી છે. અષ્ટાધ્યાયમ તદ્ધિતાઃ ઇતિ સૂત્રાત આરભ્ય પંચમ અધ્યાયસ્ય સમાપ્તિ પર્યંતમ. અષ્ટાધ્યાયી છે જે સૂત્રાષ્ટાધ્યાયી, એમાં તદ્ધિતાઃ નામનું સૂત્ર છે. ત્યાંથી આરંભ કરીને 5મા અધ્યાયની સમાપ્તિ સુધી તદ્ધિત પ્રત્યયોનો અધિકાર આપણે ત્યાં જોવામાં આવે છે. અધિકાર દૃશ્યતે.
अर्थात चतुर्थ अध्यायस्य प्रथमपादस्य षट्सप्ततितम सूत्रात् चौथो अध्याय सूत्राष्टाध्यायનો પહેલું પાદ અને 76મું સૂત્ર ત્યાંથી લઈ અને 5મો અધ્યાય પૂરો થાય ત્યાં સુધી જે સૂત્રો આવે છે તેમાં તદ્ધિતનો અધિકાર છે. ઇતિ તદ્ધિતઃ ઇત્યસ્ય અધિકાર. એ પ્રત્યયઃ સન્તિ તેષાં તદ્ધિત ઇતિ સંજ્ઞા ભવતિ. તો એની તદ્ધિત સંજ્ઞા થાય છે. હવે આપણે ત્યાં જે સૂત્રાષ્ટાધ્યાયની રચના કરવામાં આવી છે તો અષ્ટાધ્યાયઃ સંરચના એમાં આપણે 8 અધ્યાય છે. એમાં પ્રકૃતિ, પ્રત્યય અને પદ એવી રીતના 3 ભાગ કરવામાં આવ્યા. પ્રકૃતિ, પ્રત્યય અને પદ. તો કયા અધ્યાય પ્રકૃતિ છે, કયા પદ છે અને કયા અધ્યાય પ્રકૃતિમાં આવે છે, કયા પ્રત્યયમાં આવે છે અને કયા પદમાં આવે છે. તો પ્રથમ અધ્યાય અને દ્વિતીય અધ્યાય છે એ પ્રકૃતિ ભાવો છે, પ્રકૃતિ અધ્યાય છે. એમાં એની પ્રકૃતિ વિધાન કરવામાં આવ્યું છે પાણિનીય દ્વારા. તૃતીય, ચતુર્થ અને પંચમ અધ્યાયને પ્રત્યય કહેવામાં આવ્યા છે. ત્યારબાદ છઠ્ઠો, સાતમો અને આઠમો અધ્યાય છે એને પદમ કહેવામાં આવ્યું છે. આગળ એના વિશે જાણીએ તો અષ્ટાધ્યાયઃ સંરચના અત્યંતમ વૈજ્ઞાનિકી વર્તતે. ઉપરી નિર્દિષ્ટ કોષ્ટકમ દૃષ્ટવા. તમે અહીંયા કોષ્ટક જોઈ શકો છો. આ કોષ્ટક આપેલું છે તેમાં બધું લખેલું છે. પ્રકૃતિ, પ્રત્યય અને બરાબર પદમ. પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયથી જ પદ બનતું હોય છે. એક મૂળ પ્રકૃતિ શબ્દ હોય છે, પછી એમાં પ્રત્યય લાગે છે. આ બંનેના સંયોજનથી જ પદ બનતું હોય છે. ભગવતા પાણિનીના પ્રથમા અધ્યાય દ્વયે પ્રકૃતિ વિષયની સૂત્રાણી તતઃ તૃતીય, ચતુર્થ, પંચમ અધ્યાયેષુ પ્રત્યય સંબંધીની સૂત્રાણી કિંચ ષષ્ઠ, સપ્તમ, અષ્ટમ અધ્યાયેષુ પદ સંબંધીની સૂત્રાણી ઉપદિષ્ટાની. अतः चतुर्थ अध्यायः पंचम अध्यायश्च तद्धित प्रत्यय विषयतया उपदिष्टः. कारण के पहला प्रकृति પછી પ્રત્યય. તો તદ્ધિત છે એનો અધિકાર આપણે જોયો તો 4:1:76 થી લઈ અને 5મા અધ્યાયની સમાપ્તિ સુધી છે. તો પ્રત્યય જે કહેવામાં આવ્યા છે પાણિનીય ઋષિ દ્વારા તો એમાં તદ્ધિતનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારબાદ તદ્ધિત સૂત્ર વિભાજનમ છે. અલગ અલગ સૂત્રો છે. એમાં અર્થ જ્ઞાપક સૂત્રો છે અને પ્રત્યય જ્ઞાપક સૂત્રો છે. જેમ કે અર્થ જ્ઞાપક ઉદાહરણ આપું તો તસ્ય નિવાસઃ, તેનો નિવાસ. તો ત્યાં શિબિનામ નિવાસઃ શૈવઃ, ત્યાં અણ પ્રત્યય થાય છે. પછી ચરતી દધના ભક્ષયતી દાધિકઃ, પછી તસ્યાપત્યમ, તેનો અપત્ય, એવા અર્થમાં અણ ઇત્યાદિ પ્રત્યય થાય છે. તો આ બધા અર્થ જ્ઞાપક સૂત્રો છે. એનાથી આપણે તત્ત સૂત્રોનો જે મૂળ અર્થ છે એ જાણી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ તદ્ધિતમાં અર્થ જ્ઞાપક સૂત્રો પછી આવે છે પ્રત્યય જ્ઞાપક સૂત્રો. તો પ્રત્યય જ્ઞાપક સૂત્રો કયા કયા છે? જેમ કે દધનષ્ઠક. તો દધી શબ્દ છે, દધની સંસ્કૃતમ દાધિકમ, ત્યાં ઠક પ્રત્યય થાય છે અને પછી ઠસ્યે કહ અને પછી આદિવૃદ્ધિ એટલે દાધિકમ રૂપ બને છે. તો મૂળ પ્રકૃતિ પછી એનો પ્રત્યય, આ બંનેના સંયોજનથી એક પદ બનતું હોય છે. તદ્ધિતમાં આ ખાસ યાદ રાખવું. અંતમાં વિશેષ કહે છે કે તદ્ધિત પ્રકરણે સમગ્રે ઇદમ અવશ્યમ સાવધાનતયા અવગંતવ્યમ. તદ્ધિત પ્રકરણમાં એક જે વિશેષ છે એ સાવધાનીથી જોવું જોઈએ. યત કદાચિત એક એવ પ્રત્યય વિવિધૈઃ સૂત્રૈઃ વિવિધૈઃ વાર્તિકૈઃ વિવિધૈઃ પ્રાતિપદિકેભ્યઃ વિવિધેષુ અર્થેષુ વિધીયતે. એકને એક પ્રત્યય છે એ ઘણી વખત આવતો હોય છે. એટલે એવું નહીં માનવાનું કે ભાઈ અહીંયા તો આ એકવાર પ્રત્યય આવી ગયો છે એટલે આ બીજા સૂત્રમાં નહીં લાગે, એવું નથી. અલગ અલગ પ્રત્યય છે એ અલગ અલગ સ્થાનોમાં લાગી શકે છે. તદ્ધિત પ્રકરણે પ્રાયણ 281 પ્રત્યયાનાં વિધાનમ દૃશ્યતે. તદ્ધિત પ્રકરણમાં મુખ્ય 281 પ્રત્યયો છે. નાના વાક્યમાં આ પૂછાઈ શકે છે આવા નાના નાના પ્રશ્નો. તો 281 પ્રત્યય છે એ તદ્ધિત પ્રકરણમાં જોવા મળે છે. તદ્ધિત પ્રકરણે નૈકાઃ પ્રત્યયાઃ સન્તિ કિંતુ પ્રાધાન્યેન પંચ પ્રત્યયાઃ સન્તિ. તદ્ધિત પ્રકરણે મુખ્યતયા પંચ પ્રત્યયાઃ સન્તિ, પ્રાધાન્યતયા પંચ પ્રત્યયાઃ. કે ચ તે પ્રત્યયાઃ દૃશ્યામઃ ચેત તદ્યથા અણ, ઠક, યત, છ, ઐ. આ જે 5 પ્રત્યય છે એ મુખ્ય છે તદ્ધિતના. કયા કયા છે? અણ, ઠક, યત, છ અને ઐ. મહાભાષ્યકારઃ ઇમાન પંચ પ્રત્યયાન મહોત્સર્ગ ઇતિ નામના ઉચ્ચારિતવાન. આ 5 જે પ્રત્યયો છે એને મહાભાષ્યકાર પતંજલિ મહોત્સર્ગ કહે છે. શું કહે છે? મહોત્સર્ગ. એતેષાં પ્રત્યયાનામ અધિકારે અનેકે અર્થાઃ કથિતાઃ સન્તિ
किन्तु इत्थम् अत्र संक्षेपेण तद्धित विषयस्य परिचयः प्रदत्तः। તમારે જે પહેલો પાઠ છે એમાં માત્ર ને માત્ર તદ્ધિત પરિચય છે, તદ્ધિત કોને કહેવાય જેના વિશેનું આપણે એક પ્રકારથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. તો આ સાથે તદ્ધિત પરિચય છે એ પાઠને આપણે વિરામ આપીએ. આપ સૌ છાત્રોને જય શ્રી કૃષ્ણ, પ્રણામ.